खबर दे नाल अकाली दल के आगू विरसा सिंह वलटोहा ने अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते सवाल चुके ने। राघव चड्ढा की मंगनी के समागम दे विच अकाल तख्त साहिब के जथेदार पहुंचे सी, जिसनूं लैके विरसा सिंह वलटोहा ने सवाल चुके ने ते कहा कि जथेदार ने सिख मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। कहा कि जथेदार ते एक मर्यादा लागू हुंदी है। राघव ते परिणीति कीर्तन दौरान सोफा टाइप गद्दे ते बैठे रहे। जथेदार की मौजूदगी दे विच कीर्तन च सोफा टाइप गद्दे ते वह बैठे रहे। वलटोहा ने आम आदमी पार्टी ते सिख विरोधी होने का भी इल्जाम लगाया। कहा कि आम आदमी पार्टी वालियां ने साडे मुंडे NSA लगा के चुकवा ले। इस दे नाल ही वलटोहा ने जथेदार ते सवाल चुकदियां कहा कि वह पहलां भी कई बार मर्यादा की उलंघना कर चुके ने। साबका CM चन्नी दे मुंडे दे विआह दे विच भी जथेदार शामिल होकर खुद अरदास करते नजर आए सी। वलटोहा के मुताबिक जथेदार किसी पतित सिख की अरदास नहीं कर सकते। विरसा सिंह वलटोहा ने अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते सवाल चुके ने। राघव चड्ढा ते परिणीति चोपड़ा के मंगनी समागम दे विच जथेदार पहुंचे सी, जिसनूं लैके विरसा सिंह वलटोहा ने सवाल चुके ने। ते विरसा सिंह वलटोहा उन्हां दे वल्लों एक पोस्ट भी पाई गई है। विरसा सिंह वलटोहा दे वल्लों फेसबुक ते लिखिया गया है कि सत्कारयोग जथेदार साहिब, मेरे वर्गे निमाणे सिख नूं अज बहुत ठेस पहुंची जे, कौम दा गुरु राखा। विरसा सिंह वलटोहा ने यह पोस्ट पाई ते नाल ही जथेदार ते सवाल भी चुके ने। कहा कि जथेदार ते एक मर्यादा लागू हुंदी है, जथेदार ने सिख मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। विरसा सिंह वलटोहा का बयान है। थोड़ी देर पहला न्यूज़ 18 ते जुड़े सी ते उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते एक मर्यादा लागू हुंदी है, उन्होंने सिख मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। कहा कि कीर्तन दौरान राघव चड्ढा ते परिणीति चोपड़ा सोफा टाइप गद्दे ते बैठे रहे। जथेदार की मौजूदगी दे विच सोफा टाइप गद्दे ते बैठे रहे ते जथेदार साहब ने उन्होंने नहीं टोकिया, उन्होंने मौजूदगी दे विच होया। विरसा सिंह वलटोहा ने बयान दिता ते यह भी इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी सिख विरोधी है। आम आदमी पार्टी वाले ने साडे मुंडे NSA लगा के चुकवा ले, यह भी विरसा सिंह वलटोहा कहते नजर आए। मलविंदर कंग आम आदमी पार्टी के बुलारे जुड़े ने। मलविंदर कंग जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। राघव चड्ढा ते परिणीति चोपड़ा दा कल मंगनी समागम सी, जिथे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पहुंची, अकाल तख्त साहिब के जथेदार भी पहुंचे सी, जिसनूं लैके विरसा सिंह वलटोहा सवाल चुक रहे ने। दो चीज़ां ने, एक तो कह रहे ने कि आम आदमी पार्टी सिख विरोधी है ते उत्थे जथेदार की मौजूदगी ते वो सवाल चुक रहे ने। दूसरा वो कह रहे ने, एक तस्वीर भी सामने आई सी जिस दे विच कीर्तन हो रहा है, राघव चड्ढा ते परिणीति चोपड़ा एक सोफा टाइप गद्दे ते बैठे ने, उसनूं लैके भी वो सवाल चुक रहे ने कि कीर्तन के दौरान इस तरीके नाल नहीं बैठ सकते। जथेदार उत्थे मौजूद सी, उन्हां दे वल्लों रोकिया भी नहीं गया। इस सब नूं किवें देखदे हो? देखो, पहली गल ते इह आ भी इन्हां दीयां आही गल्लां जिहड़ियां अकाली दल दीयां आ, इस करके इन्हां च निगार आया भी इन्हां ने जेब च पा रखिया। जथेदार साहब सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। और उन्होंने जिहड़ा समागम किया है शुरुआत, जो मेरी जानकारी है, सुखमनी साहब के पाठ होए उत्ते गुरु साहब का प्रकाश नहीं होया, कीर्तन होया। उस टाइम हाजरी जथेदार साहब उत्थे हाजिर रहे ते जिहड़े अपने मुख ग्रंथी साहब है गुरुद्वारा बंगला साहब दे वो भी रहे आ। तो अकाली दल नूं इह की प्रॉब्लम है? जिहड़े मतलब हद हो गई भी एडी वड्डी हस्ती उदां ते जे कोई गल करदे SGPC बारे ते बाकी प्रबंध बारे ते इन्हां नूं बड़ी मिर्चां लगदियां ते हुण इह सवाल खड़े। मतलब भी जे अकाली दल दे किसी समागम से जाण ते इन्हां नूं मतलब वारा खांदा है ते सारा कुछ ठीक है ते दूसरियां ते सिख विरोधी किस तरह हो गई आम आदमी पार्टी। सिखां दे मुंडियां ते गोलियां इन्हां ने चलाईयां, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे सिखां दे बच्चे इन्हां ने मारे। जिहड़ी सब तो वध सिख विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है, जिहड़ी हरियाणा च गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधक कमेटी के प्रधान अपने पैरां च उन्हां नाल अलायंस ये करन हुण फेर करन नूं फिरदे आ। ते एक तरह आम आदमी पार्टी नूं पंजाब के सारे लोगों का प्यार सत्कार मिलिया, इन्हां दी वड्डी डिफीट हुई है। इन्हां नूं इसे गल दी मिर्चां, और मैनूं लगदा है बड़ा अनफॉर्चुनेट गल है जथेदार साहब वर्गी वड्डी हस्ती नूं इस तरह के उन्हां ते सवाल खड़े करके अकाली दल अपने आप को ही छोटा कर रहे हैं।
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਵਰਗੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਬਲਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਜੀ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਘਟਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਸਾਡਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਸਾਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਗੀਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਗੀਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲੇ ਉਲਝੇਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ। ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 2011 ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, 2003 ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਸਨਮਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ।
ਦੇਖੋ 2003 ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2011 ਚ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ 2000 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਰਸ਼, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਨ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ, 307 ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਈਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਓਪਨਲੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫਰਾਗਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ।